بہت ہی کرسپی اور مزیدار انڈے پراٹھے کی ریسپی، اور وہ بھی اتنی آسان۔ اگر آپ باہر کے کھانے کے شوقین ہیں تو پھر یہ ریسپی آپ نے لازمی ٹرائی کرنی ہے۔ صبح کے ناشتے کے لیے اور خاص طور پر بچوں کو لنچ میں دینے کے لیے یہ بڑی پرفیکٹ اور ایزی ریسپی ہے۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے ہم لیں گے 2 کپ میدا، اور میدے کو لازمی چھان لینا ہے۔ میں نے یہاں پر 2 کپ میدا لیا ہے، اور اس کو چھلنی سے چھان لیں کیونکہ گرمیاں ہیں، کوئی سنڈی وغیرہ کوئی اس ٹائپ کی چیز کیڑا نہ ہو اس کے اندر۔ آپ اس سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں۔ 2 کپ میدے میں ½ ٹی اسپون میں نے نمک شامل کر دیا، اور اس کو ہم نے 1 کپ پانی کے ساتھ گوندھ لینا ہے۔ پانی جو ہے روم ٹیمپریچر کا لیا ہے میں نے، تو ایک دم سے سارا پانی اس میں ایڈ نہیں کرنا۔ پہلے تھوڑا پانی ڈالیں، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے آپ ڈالتے رہیں، اور آٹے کی جو ڈو ہے وہ اچھی طرح گوندھ کے تیار کرنی ہے۔ تو ڈو کو جتنا ٹائم آپ دیں گے، یعنی کہ 7-8 منٹ تک اگر آپ ڈو کو گوندیں گے اچھی طرح سے، تو اتنے ہی اچھے آپ کے پراٹھے جو ہیں وہ بن کے تیار ہوں گے، یعنی کہ پیڑے اچھے بنیں گے اور پراٹھے بھی اچھے اور کرسپی بنیں گے۔ تو تھوڑی سی ایفرٹ تو کرنی پڑتی ہے پھر اچھا رزلٹ لانے کے لیے، جیسے کہ امتحانوں میں ہوتا ہے، اگر محنت زیادہ کرو تو نمبر زیادہ آتے ہیں۔ بالکل یہی پروسیس یہاں پہ کرنا ہے۔ سافٹ سی ڈو میں نے بنا لی ہے، اس کو 15 سے 20 منٹ جو ہے وہ ریسٹ دینا ہے لازمی، جب تک ہم تیار کر لیتے ہیں اپنے انڈے والا مٹیریل۔ تو میں اس کے لیے 4 انڈے لے رہی ہوں، تقریباً 4 پراٹھے ہی میرے بنیں گے۔ تو 1 بائی 1 انڈے اس میں توڑ کے میں ڈالتی جا رہی ہوں۔ اکثر لوگوں کو گھر کے پراٹھے جو ہیں وہ پسند نہیں آتے، کیونکہ زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں گھر میں لال آٹے سے پراٹھے بناتے ہیں، لیکن ریسٹورنٹ وغیرہ میں جو ہوتا ہے وہ میدے سے بنائے جاتے ہیں۔ ½ ٹی اسپون اس میں میں نے نمک شامل کر دیا، ½ ٹی اسپون اس میں چلی فلیکس ڈال دی، اور ½ سے بھی تھوڑا سا کم اس میں ہم نے بلیک پیپر ڈال دیا۔ اسے کر لیں گے اچھی طرح سے مکس۔ تھوڑا سا کٹا ہوا دھنیا اس میں ڈالیں گے، بہت ہی فریش اور خوبصورت لک کے لیے۔ اب اس کو کر لیں گے ہم مکس، اور یہ ہمارا جو انڈے والا مٹیریل ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے یہ ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ بہت ہی یمی اوسم پراٹھے ہمارے ریڈی ہونے والے ہیں۔ تو بولز میں سے آٹے کو میں نکال لوں گی۔ ڈو کو ریسٹ ہم نے دے لیا ہے، اب اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیں گے، کیونکہ 4 ہی پیڑے میں نے اس کے بنانے ہیں۔ کوشش کریں کہ ایکول سائز کے پیڑے ہوں، اگر تھوڑا بہت اوپر نیچے بھی ہو جائے تو کوئی اتنا زیادہ ایشو نہیں، کیونکہ خود ہی کھانے ہیں، کون سا کوئی جان نکال لے گا اگر تھوڑی سی روٹی ٹیڑھی بھی ہو گئی تو۔ 4 پیڑے اس کے بنا لیں گے، اور پیڑے بنانے کے بعد بھی مزید ان کو 5 منٹ ریسٹ اگر دے لیں تو پھر اچھی طرح سے روٹیاں بیل لی جائیں گی، کیونکہ یہ میدا ہوتا ہے، اور اگر روٹی بیلیں تو تھوڑی سی شرنک ہوتی جاتی ہے ساتھ ساتھ۔ تو ان پیڑوں کو اگر ریسٹ دے لیا جائے تو پھر آرام سے روٹیاں اس کی بن جاتی ہیں۔ اب یہ ایک روٹی اس کی میں نے بنا لی، اس کے اوپر میں لگا رہی ہوں گھی، کیونکہ گھی سے جو ہے بہت ہی مزیدار کرسپی پراٹھے بنتے ہیں۔ یہاں پر آئل کا یوز آپ نے بالکل نہیں کرنا، اگر تو آپ مزیدار کرسپی پراٹھے بالکل ہوٹل سٹائل والے، ریسٹورنٹ والے کھانا چاہتے ہیں۔ اوپر سے تھوڑا سا میں نے میدا ڈسٹ کر دیا، تو میدا ڈسٹ کرنے کے بعد میں نے تھوڑی سی کلونجی اوپر ڈال دی۔ اگر آپ کو پسند ہے تو اوپر سپرنکل کر لیں، ادروائز اس کو سکپ کر دیں، کوئی لازمی نہیں ہے کہ آپ بھی کلونجی ڈالیں۔ 1 اسپون کی ہیلپ سے میں نے اس کو سیٹل کر دیا تاکہ نیچے نہ گر جائے۔ اب اس کو ہم نے ایک سائڈ سے رول کرنا سٹارٹ کرنا ہے۔ ساری روٹی کو ہم رول کرتے جائیں گے آہستہ آہستہ، ایک ہی طرف ہم نے رول کرنا ہے۔
تو हल्के हल्के हाथों से रोल कर लिया। अब ऊपर से थोड़ा सा इसको कर देंगे प्रेस। बस यही वो खास टेक्निक होती है। अगर एक दफ़ा आपको समझ आ जाए तब पराठे क्रिस्पी बनाने आपके लिए मिनटों का काम है, यानी कि चुटकी बजाते ही आपका मसला हल हो जाएगा। ऊपर से दोबारा से हमने घी यहाँ पर लगा दिया थोड़ा सा। इसके ऊपर जो है मैदा डस्ट कर देंगे। मैदा डस्ट करने के बाद इसको एक साइड से रोल करना स्टार्ट करेंगे और इसका बनाएंगे पेड़ा, इस तरह से जैसे कि मैं कर रही हूँ। आज बच्चों ने बोला कि मामा कोई बहुत ही मज़ेदार सा हमें ब्रेकफास्ट चाहिए, तो मैंने सोचा कि चलें ये पराठे ट्राई करते हैं, ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के लगते हैं। तो मैंने फिर ये पराठे बनाना स्टार्ट कर दिए। आम तौर पे घर पे हम लाल आटे की रोटी खाते हैं और बच्चों का जब दिल चाहता है बहुत ही मज़ेदार नाश्ता करने को, तब मैं इस तरह के पराठे बना लेती हूँ। क्योंकि पराठे बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता है। तो चारों पेड़े मैंने यहाँ पर बना के रख लिए। 5 मिनट के लिए मैंने इनको दे लिया रेस्ट। अब दोबारा से इसको हमने बेल लेना है हल्के हल्के हाथों से। तो डस्ट कर लें थोड़ा सा मैदा, ताकि जो पेड़े हैं वो चिपके नहीं। तो हल्के हल्के हाथों से चारों की चारों जो रोटियां हैं वो बेल लेंगे। और रोटियां बेलने के बाद फिर क्या करना है अभी आपके सामने ही सब कुछ शेयर करेंगे। कुछ भी मैंने इसमें से स्किप नहीं किया, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तवा थोड़ा सा मैंने गरम किया था, इसके ऊपर ऑयल नहीं लगाया था, बस 1-2 ड्रॉप ही लगाया था ताकि रोटी चिपके नहीं। वैसे तो ये नॉन स्टिकी तवा है, रोटी चिपकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी है भी नया नया तवा। तो इस रोटी को, इस पराठे को हमने हाफ कुक करना है, फुल डन अभी नहीं करना। तो 1 बाय 1 करके यहाँ पर मैंने चारों पराठे जो है इस तरह से हाफ कुक कर लिए। हाफ कुक करने के बाद अभी आपको बताती हूँ कि क्या करना है। इतना मज़ेदार यमी सा हमारा नाश्ता आज रेडी होने वाला है कि जब कभी आपके घर मेहमान आएँ तब भी आप इस तरह के पराठे बना के उन्हें लाजमी खिलाइएगा। एक मरतबा मेरे कहने पर, अगर आपकी तारीफ़ें ना हुई बहुत ज़्यादा तो कहना। बच्चे तो मेरे अक्सर इन पराठों की जो डिमांड है वो करते रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही क्रिस्पी पराठे बनते हैं। अब थोड़ा सा ऑयल मैंने तवे के ऊपर लगा लिया है। चारों पराठे मैंने बना के रख लिए हाफ कुक करके। यहाँ पर मैं अंडा ऊपर डाल रही हूँ तवे के, और अंडे को आपने फैला देना है। कोशिश करें कि जितनी बड़ी रोटी है उतना ही अंडा फैला लें। अब इसके ऊपर मैंने एक पराठा रख दिया, ऊपर से प्रेस कर दूंगी ताकि अंडा जो है नीचे पराठे की सारी साइड पे लग जाए अच्छी तरह। अगर आपको पराठे बनाने नहीं आते तो आज से आपका ये मसला भी हल हो गया। इतने क्रिस्पी पराठे बनते हैं मैदे के कि आपकी सोच है। लाल आटे की निस्बत ये जो मैदे के पराठे होते हैं टू मच क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। तो इनको अगर आप एक दफ़ा बनाएंगे तो फिर तो आपने बार बार बनाने ही करने हैं, क्योंकि ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के पराठे बनते हैं। अगर आपको ज़्यादा ऑयल लगाना पसंद नहीं तो आप बिल्कुल थोड़े से चंद ड्रॉप ऑयल से भी ये पराठे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि नॉन स्टिकी तवा हो तो फिर ऑयल बहुत कम इस्तेमाल होता है। जो हमने मिक्सचर अंडे का रेडी किया था वो अब दोबारा से तवे के ऊपर मैंने फैला दिया, और यहाँ पर मैं दोबारा से वही प्रोसेस कर रही हूँ कि ऊपर से स्पैचुलर्स की मदद से मैं इसको प्रेस करती जा रही हूँ ताकि अंडा जो है वो सारे पराठे के ऊपर लग जाए, नीचे से अच्छी तरह से फैल जाए और क्रिस्पी पराठे जो हैं वो हमारे तैयार हो जाएं। तो अगर सुबह सुबह नाश्ते में इतने मज़ेदार पराठे आपको मिल जाएं तो फिर पूरा दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरता है। ख़ास तौर पर ये खेलने कूदने वाले बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, क्योंकि बच्चों का खाया पिया हज़म हो जाता है, भागते दौड़ते हैं और इंजॉय करते हैं। लीजिए मज़ेदार से माशाल्लाह पराठे रेडी हो चुके हैं। 2 पराठे मैंने सिंपल बनाए, उनके ऊपर अंडा नहीं लगाया, और 2 पराठों के ऊपर मैंने अंडा लगा लिया। माशाल्लाह जी ज़बरदस्त सी रेसिपी जो है वो मेरी तैयार हो चुकी है। देखते ही मुंह में पानी आ जाने वाली रेसिपी है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, बहुत ज़्यादा हेल्दी। मुझे देना है आपने फीडबैक। अल्लाह हाफिज़।